બાબાજી કયા દ્રષ્ટિકોણથી વાત કરે છે એની બધી આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો આ દર્શનનો મેન સોર્સ આપનાર આદરણીય પૂજ્ય જે કોઈ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. જેટલું કહીએ એટલું ઓછું છે એમના માટે. સૌંદર્યતા વિશે થોડું શેરિંગ થઈ જાય તો સારું. બધા મૂળ એનું પેલું આવી જાય. અને આજે ટર્ન કોનો છે તમારે કહેવાનું? हेलो. सभी को गुड मॉर्निंग पहले तो आज एचएससी का टर्न है, कॉमर्स का नहीं. दो तीन मुद्दे हैं जो शायद शेयरिंग हो सकती है. एक तो मेरे चाइल्डहुड का है, उसके बाद प्रेजेंट अभी जो जॉब कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर भी कुछ शेयरिंग से. नॉर्मली चाइल्डहुड की अगर बात करें तो ब्रॉटअप जो हुआ वो बॉम्बे में यानी मुंबई में हुआ और पेरेंट्स से काफ़ी दूर थे. मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों हमारे अंकल्स के साथ रहते थे, अंकल और आंटी के साथ. तो वहाँ पर क्योंकि बॉम्बे नए गए थे, अंकल आंटी के खुद के भी दो तीन बच्चे थे और ऊपर से हम दो उनकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थे. पेरेंट्स यहाँ पर थे, वो खेती वगैरह करते थे. तो बॉम्बे में जो जानते होंगे वो चॉल सिस्टम में रहना पड़ता था. खुद का तभी घर नहीं था तो चॉल में थे. चॉल में जैसे मूवीज़ में बताते ना चॉल, बिल्कुल उसी टाइप के चॉल थे. ऐसा नहीं कि वो मूवी में थोड़ा ग्लैमराइज किया गया है. तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन तो नहीं बोल सकते रहने के लिए. एक छोटा सा मकान जिसके अंदर ऑलरेडी और भी फैमिली रहती ही थी. जैसे अंकल आंटी तो थे ही, फिर गांव से भी कुछ जो वहाँ पर कमाने आए होते वो भी वहाँ पर ही रहते थे. तो एक रूम जिसको आप डाइनिंग रूम भी बोलो या तो फिर किचन भी बोल लो या बाथरूम भी बोल लो, सब उसी एक खोली में, खोली बोलते वहाँ पर, तो खोली में होता था. तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी इच्छाएं, क्योंकि चाइल्डहुड में तो बहुत सारी इच्छाएं होती है, तो बहुत सारी इच्छा ऐसी रही होगी जो पूर्ण नहीं हुई होगी. और डिमांड भी नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन जानते थे, तो डिमांड भी सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे. जो वहाँ से विज़िट के लिए आते, जैसे मेहमान आ गए गांव से, तो उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं बिहेवियर जो आंटी का था वो इन बच्चों के प्रति थोड़ा अलग है, उनके प्रति थोड़ा अलग है, ऐसा उनको लगता था. मुझे कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी उस तरीके से उनको देखा नहीं है. क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूँ, काफ़ी हार्डशिप के साथ वो भी सर्वाइव कर रहे थे, सर्वाइव के लिए जूझ रहे थे, और ऐसे में हम भी थे. तो कहीं ना कहीं मुझे आज भी जब आंटीज़ वगैरह से, अभी तो हम दूर है, अभी वो बॉम्बे में, हम यहाँ पर है, लेकिन आज भी जब इस तरीके से कभी देखा नहीं कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया या उन्होंने हमारा ध्यान नहीं रखा. क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में हमेशा मैंने प्रायोरिटी शायद जो दिया है वो रिलेशनशिप को दिया है. वस्तुएं ऊपर नीचे हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है. तो जब भी हम कोई भी फैसला, अगर मुझे लगता है कि हम रिलेशन को ध्यान में रख के करें, तो नॉर्मली वो फैसले आपके ज़्यादातर सही रहते हैं, होते हैं. लेकिन जब आप वस्तुओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं और रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं, तो फिर वो दुख का कारण हो सकता है. तो चाइल्डहुड की जैसे बात कर रहे थे, तो मेरा जो बड़ा भाई था उसको थोड़ा सा पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी. फ्रेंड सर्कल वगैरह थे, कॉलेज में तब थे, तो उसने, आंटी जहाँ पर पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठा कर रहे थे, सेविंग्स कर रहे थे, वहाँ से उसने थोड़े बहुत पैसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिए होंगे. अब आंटी को पता चला कि
क्योंकि ऑब्वियसली जो होम मिनिस्टर्स होते हैं थोड़े चीज़ों को लेकर सतर्क रहते हैं, कैसे डब्बे रखे जाते हैं, थोड़ा भी उसमें चेंज हो जाता है तो उनको पता चल जाता है। तो वो भी उनको पता चल ही गया। और फिर पूछा गया भाई किसने लिया। एज यूजल 5 बच्चे थे, उनके 3 और हम 2। तो कोई माना नहीं पहले तो फर्स्ट लेवल पार हुआ, फिर तीसरा, वो बोलते ना जो टॉर्चर वाला, 3rd डिग्री। हाँ, तो 3rd डिग्री बाद में उन्होंने अपनाना शुरू किया। फिर जब पिटाई शुरू हुई तो क्योंकि भाई ने लिया तो हमको पता था, तो भाई ने नाम मेरा ले लिया कि भाई इसने लिया। अब आंटी आने और पीटना शुरू किया। तो फिर पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया कि हाँ मैंने ही लिया। मुझे पता नहीं था कि उस टाइम पे मैंने क्या कैसे सोच के लिया, पर शायद वो बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि डिसीजन हमेशा रिलेशंस को लेकर रखते हैं, प्रायोरिटी रिलेशन होता है, तो शायद मैंने मान लिया। लेकिन आज भी आंटी को नहीं पता, शायद अभी ये वीडियो देखने के बाद पता चले तो पता नहीं, लेकिन अच्छा। आज तक उनको ये नहीं पता कि वो मैंने नहीं लिए थे। तो चलता रहा। तो एक था ये शेयरिंग। दूसरा था क्योंकि हम गांव से दूर थे, पेरेंट्स से दूर थे, तो पढ़ाई में 6 तक अच्छा पढ़ाई था, मतलब रैंक्स वगैरह आते थे स्कूल्स वगैरह में। लेकिन 6 के बाद धीरे धीरे स्टडी के ऊपर से जो इंटरेस्ट है वो कम होते गया, और गांव जाने की इच्छा हो गई, ना पढ़ने की इच्छा हो गई, पेरेंट्स के साथ रहने की इच्छा हो गई। तो धीरे धीरे रिजल्ट्स कम होने शुरू हुए। रिजल्ट्स कम हुए तो फिर ट्यूशन्स वगैरह लगवा देते। और ट्यूशन में भी जो हमको मिले सर, वो और एक लेवल ऊपर थे। मतलब वो बातें हाथ से ज़्यादा करते थे, मुंह से कम करते थे। तो जितने भी घर पे रखने वाले सामान जिसको आप यूज़ करते रहेंगे, ऐसा कोई सामान नहीं है जो मैंने चखा नहीं है। यानी हर सामान का टेस्ट मुझे कहीं ना कहीं हुआ है, चाहे वो बेलन ले लो, झाड़ू ले लो, कुछ भी। तो उस तरीके से और इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में वो और कम होते गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेंटरशिप की शायद ज़रूरत थी, तब वो मेंटरशिप नहीं मिला और ये हुआ। तो 10th में कैसे करके बहुत ही कम मार्क्स से पास तो हो गए। मैथ्स में, मैथमेटिक्स मेरा अच्छा सब्जेक्ट रहा 6 तक। 6 के बाद वो डाउन होना शुरू हुआ, और बोर्ड में 75%, तब 150 मार्क का पेपर होता था, तो 75 मार्क्स से मैं पास हुआ था टोटल, यानी जस्ट पास कह सकते हैं उसको। उसके बाद 10th के बाद जो है एजुकेशन में काफ़ी चेंज आया। जैसे ही कॉलेज में एंट्री हुआ, हमारे वहाँ पर 11th-12th जूनियर कॉलेज होता है, तो जैसे ही कॉलेज में एंट्री हुआ तो अच्छे फ्रेंड्स मिले, और वो फ्रेंड्स सर्कल अच्छा मिलने के कारण मेरे एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। और फिर 11th में 12th में मैंने कभी सेकेंड रैंक देखा नहीं, फिर फर्स्ट रैंक से वो स्विच शायद वो फ्रेंड सर्कल्स की वजह से हुआ, और आज भी हम काफ़ी टच में, कांटेक्ट में हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बच्चों को जिस तरीके से हम देखते हैं कि ये डल बच्चा है, वीक बच्चा है, वैसा ना देखते हुए अगर हम उसकी परिस्थिति को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें कि भाई ऐसा क्यों है, तो शायद हम उनसे अच्छे से डील कर पाएंगे। तो ये एक लैकिंग आज के एजुकेशन सिस्टम में है। हमने डायरेक्ट मार्क्स के आधार पर बच्चों को ग्रेड करना शुरू कर दिया है, डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। अब बेटर ये रहे कि हर वीक बच्चे को कहीं ना कहीं हम उसकी परिस्थिति को अगर समझने की कोशिश करें, तो बहुत कम ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे या दिखेंगे जो एजुकेशन के कारण वीक है। ऐसे नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो परिस्थितियों के कारण वीक होते हैं। अगर उनकी परिस्थितियाँ हम बेटर बनाने का प्रयास करें, तो फिर हमको अच्छे जेम्स स्कूल में से भी मिल सकते हैं, अपने क्लासरूम में से भी मिल सकते हैं, आपके आसपास से भी मिल सकते हैं। तो एक ये था कि प्रायोरिटी रिलेशनशिप को दे, सारे बच्चों को एक ही नज़र से ना देखे, उनकी परिस्थितियाँ समझने की कोशिश करे, और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हम हैं वहाँ पर काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि हर एक माइंडसेट डिफरेंट है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है, और उसको हम कैसे संस्था के माइंडसेट के साथ ले आए, अलाइन करें, वो एक बड़ा चैलेंज है शायद आज की तारीख में, जो मुझे लग रहा है। और उसके लिए ये जो सैटरडे वाला हम कर रहे हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल है। हम सारे एक दिशा में सोचने के लिए अभी अपने आप को तैयार कर सकते हैं।
साथ में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े, अभी जो सैटरडेज हो रहे, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े तो शायद ये और थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं। पर मुझे जहाँ तक यहाँ से जो मैं देख पा रहा हूँ वो यही है कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए तो हम अच्छे से और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये कुछ शेयरिंग्स थे आज के लिए। बाकी सर कंटिन्यू करेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रायोरिटी रखिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यहाँ पर 3 शब्द है, क्षमता, पात्रता और योग्यता। हम जो अभी जो पढ़ाई करके आए हैं 10वीं तक 12वीं तक कॉलेज, उसमें क्षमता को कौन से एंगल से हम देख रहे हैं, पात्रता को कौन से एंगल से देख रहे हैं और योग्यता को हम कैसे देखते हैं, पहले वो डिस्कस करेंगे। फिर आदरणीय नागराज जी ने जो मध्यस्थ दर्शन दिया है उसी हिसाब से इसकी प्योर डेफिनेशन क्या बनती है उसको हम देखेंगे। तो मैं तो सिर्फ यहाँ पर बैठकर आपको क्वेश्चनरी करूँगा, आपको ही जवाब देना है, क्योंकि आप में क्षमता है ऑलरेडी। तो लास्ट में से शुरू करें हम लोग। सारे लोग ऐसे हो रहे हैं। हाँ, प्लीज़ मेहरबानी करके मोबाइल रख दीजिए अपने, मोबाइल को म्यूट करके रख दीजिए। क्वेश्चन यही, क्षमता को हम क्या बोलते हैं, अभी जो समझ रहे हैं उसको कैसे समझेंगे। हाँ जी। ક્ષમતા એટલે કે આપણે કંઈક કરી શકીએ છીએ કોઈક ક્રિયા માટે. ધારો કે હું ઝડપથી દોડી શકું છું, બરાબર? તો હું દોડી શકું છું એ મારી ક્ષમતા છે, ઝડપથી આટલા મીટર કે આટલા મીટર, તો એ ક્ષમતા થઈ મારી. બરોબર છે. હું નથી કરી શકતી તો કે મારી ક્ષમતા નથી, મારી કેપેસિટીની બહાર છે, એમ કે તે ક્ષમતા નથી મારી અંદર કંઈક કરવાની એમ. શરીરને સારી રીતે કેળવી લીધો છે દોડવામાં, રાઈટ? બીજું કોઈ સરસ શેરિંગ કર્યું. કોણ? આપણે ઘણી વખત કે આ છોકરામાં ક્ષમતા નથી, ખોટું આટલું વધારે સાયન્સ રાખીને બેસી ગયો છે, ને આવું ટિપ્પણી કરતા હોઈએ છીએ ઘણીવાર. આવો સેવંતીભાઈ, આગળ વધો. ક્ષમતા. હલો. હાજી હાજી. ક્ષમતા એટલે આપણે જે કાર્ય કરવાની જે શક્તિ કહી શકીએ. રાઈટ. કોઈ પણ કાર્ય આપણાથી કેટલી ઝડપથી થઈ શકે છે, કેટલી ધીરજથી થઈ શકે છે, કેટલી યોગ્યતાથી, અને કેટલી મતલબ એની ક્લિયરિટી કેવી છે એ પણ આપણે કહી શકીએ ને. તમારી અંદર જે ક્ષમતા છે એ પ્રમાણે તમે યોગ્યતા બતાવો છો. હા, યોગ્યતા છે, બટ અમુક ટાઈમે એવું થઈ શકે કે પછી આપણી ક્ષમતા છે પણ એ સામેનું વ્યક્તિ એવી રીતે થાય તો આપણે યોગ્યતા ના બતાવી શકીએ. હજી પણ મિશ્રણ જેવું થઈ રહ્યું છે. કહો બેન, વચ્ચેથી કોઈ બહેનો પાસે બહુ આની ક્ષમતા છે, ક્ષમતાની ડેફિનેશન આપવાની. सर, क्षमता और योग्यता दोनों अलग चीज़ें हैं. मेंटल और फिजिकली मतलब अप टू एक्सटेंट लेवल हम कितना कर सकते हैं वो क्षमता होगा. योग्यता सब में हो सकती है, पर कितने लेवल तक आप उसको कर सकते हो वो क्षमता है अकॉर्डिंग टू मी सर. ठीक. महेश भाई, आप प्रकाश डालना चाहते हैं क्षमता में, कैपेसिटी? ક્ષમતા એટલે કે આપણે પોટેન્શિયલ કહી શકીએ, કેટલું આપણામાં પોટેન્શિયલ છે. અને યોગ્યતા એટલે એ જે પોટેન્શિયલ છે એને યોગ્ય રીતે
આપણે યુઝ કરી શકો છો કે નહીં, એટલે બીજાને આપણે હેલ્પફુલ થઈ શકો છો ને, એ કદાચ યોગ્યતામાં આવી શકે. અને જેવી ક્ષમતા હશે એના કરતાં તમારી પાત્રતા તમે વધારી બી શકો, ડેવલપ કરી શકો છો. અને પાત્રતાનો યુઝ પછી તમે યોગ્ય રીતે જો કરી શકો બરાબર, તો એમ સારી વસ્તુ છે. એ અત્યારે આપણે જે કંઈ જોયું છે, જે કંઈ વિચાર્યું છે વિદ્યાર્થીઓના એંગલથી અથવા અભ્યાસના એંગલથી અથવા કોઈ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીની એંગલમાં આપણે એમ જ કે ક્ષમતા સારી છે કે આ શું છે, પણ હવે એ બાબતને અત્યારે થોડું સાઈડમાં રાખીને મધ્યસ્થ દર્શનમાં ક્ષમતા, પાત્રતા અને યોગ્યતાને કેવી રીતે જોયું છે તો એના વિશેની વાત કરીએ. તો ક્ષમતા એટલે કે હોવું, જોજો, હોવું એટલે કે અસ્તિત્વ હોય જ છે. એટલે બાબાજીએ કહ્યું એ માની નથી લેવાનું, એને પણ ચેક કરવાનું છે. ક્ષમતા દરેકની અંદર હોય જ છે. દાખલા તરીકે આ અસ્તિત્વ એવી ડિઝાઇન થયેલી છે કે દરેક માટે સરખું છે. મને જેટલી હવા મળે છે એટલી તમને મળે છે, બીજી થર્ડ પાર્ટીને પણ એટલી જ હવા મળશે, પાણી પણ એટલી જ મળશે. વત્તા તમને ટકાવી રાખવા માટે અસ્તિત્વ, પ્રકૃતિ કે ઈશ્વર જે બી કહો એ નવી નવી ડિઝાઇનો બનાવ્યા કરે છે. હું એક નાનું એક્ઝામ્પલ આપું ઉદયનું. તો મેં જ્યારે ઉદયનો થોડો અભ્યાસ શરૂ કર્યો તો અહીંયા દાંતીવાડા યુનિવર્સિટીના સાયન્ટિસ્ટો બેસે છે, દીપક હોટલની સામે, કામા મેડિકલની સામે, બરાબર. તો મેડિકલની એડવર્ટાઇઝ કરી મેં. તો ત્યાં હું ગયો, ત્યાં સાયન્ટિસ્ટ જોડે વાતચીત કરતા એમને મને એવું કહ્યું કે આ ઉદય છે ને કે સાહેબ બહુ વર્ષો પહેલાં હતી જ નહીં, છેલ્લા 150-200 વર્ષના અંદર જ આ ઉદય આવી છે. એટલે 150 વર્ષની અંદર જ ઉદય, પહેલાં તો ઉદય જ નહોતી. તો ઉદય આવી કેમ? તો એ તો મને ધ્યાનમાં આવી ગયું હતું કે લેન્ડને રીચ બનાવવા માટે, કાર્બન ટ્રેન્ક વધારવા માટે ઉદય આવી છે. તો જોજો, ઉદય લાવ્યું કોણ? અસ્તિત્વ, પ્રકૃતિ. તમે લેન્ડ ખરાબ કરી રહ્યા છો, એને જાણમાં આવી તરત એક નવો જીવ તૈયાર કરીને મૂકી દીધો. તો ખરેખર થેન્ક યુ છે અસ્તિત્વને, આપણા માટે કેટલું મોટું કાર્ય કરી રહ્યું. તમારી ક્ષમતા એવર ગ્રીન બની રહે એના માટે પોતે હયાત જ છે ઓલ ટાઈમ. તો ક્ષમતા એટલે હોવું, જે દરેક પાસે છે જ. કારણ કે આપણે તો ઓતપોત છીએ, પ્રકૃતિથી દૂર છીએ નહીં, તો આપણી પાસે તો છે જ. સાહેબ ઘણીવાર કહે છે કે લેન્ડ બીમાર થઈ છે તો આપણું શરીર બીમાર થવાનું છે. એ બીમારી ન આવે એટલે એને ઉદય નામનો એક પ્રકૃતિ જીવ નાખી દીધો કે આની કાર્બન રેટ સચવાઈ રહે એટલા માટે એને એ રાખો. તો આવા કેટલાય જીવાણુ ઉત્પન્ન બી થશે અને લુપ્ત પણ થઈ જવાના છે, ફક્ત આપણા માટે. પણ આપણું ધ્યાન જતું નથી, કારણ કે આપણી પાત્રતા બની નથી. આપણું ધ્યાન જવું, પાત્રતા થવી એટલે ગ્રહણ કરવું, મેળવવું. અને મેળવવું એ આપણા હાથમાં છે. એ ઉપર નીચે કરી શકાય. મારું અત્યારે હું બોલી રહ્યો છું, આમાંથી 5 વાક્ય ના સાંભળો તમે, એ તમારા હાથમાં છે. બીજું એક સરસ અનિલ ચાવડાની એક સરસ કવિતા છે, બેનને કદાચ ખ્યાલ હશે. અધીરો છું, અધીરો છું ઈશ્વર તને બધું આપવા માટે. અધીરો છે ઈશ્વર બધું તને આપવા માટે, પણ તું ચમચી લઈને ઊભો છે દરિયો માગવા માટે. સરસ વાક્ય.
આપણે આપણી પાત્રતા ચમચી લઈને બેઠા છીએ અને માગીએ છીએ કેટલું? આખી પ્રકૃતિ આપી દે, આખી પ્રકૃતિ સમજાવી દે. એટલે આ વસ્તુ આપણે પકડવાની છે, પાત્રતા વધારવાની છે. એટલે કે જે કંઈ છે આપણી આસપાસ એને સમજવાનું છે. સમજશો તો તમારી પાત્રતા વધશે, અને જેવી તમારી પાત્રતા વધશે એટલે એ તમારી એ વ્યક્ત થશે, રિફ્લેક્ટ થશે. એ તમારી યોગ્યતા છે. આ 3 શબ્દો છે, આમાં કોઈ મોટી સાયન્સ નથી. ક્ષમતા તો છે જ, પાત્રતા વધારવાની છે, અને યોગ્યતા, જેવી પાત્રતા વધશે એમ આપોઆપ યોગ્યતા પણ વધશે. અને યોગ્યતા એટલે વ્યક્ત થવું. આ મારા સમજ પ્રમાણે છે. ગિરીશભાઈ, આમાં કોઈ કરેક્શન હોય તો જોજો તમે. પરફેક્ટ જ છે સાહેબ. પણ મારું જે ધ્યાન જાય છે એ પ્રમાણે તમે કહ્યું એ પ્રમાણે પાત્રતા એટલે ગ્રહણ કરવું, બરાબર છે. મતલબ આપણું લિસનિંગ ડેવલપ કરવું, મતલબ સમજવાની ક્રિયા શરૂ કરવી. જેમ જેમ સમજતા જઈએ એમ આપણી પાત્રતા કેળવાતી જાય છે. જેટલું સાંભળીએ છીએ એટલું જો જીવવામાં આવે છે તો એ મારી યોગ્યતા થઈ ગઈ. જેટલું હું સાંભળું છું એટલું જીવવામાં આવી જાય છે તો યોગ્યતા થઈ ગઈ. અને પાત્રતાને ક્યાં સુધીથી લઈ જવાય, એક્સ્ટ્રીમ પોઈન્ટ શું એનો? તો એનો એક્સ્ટ્રીમ પોઈન્ટ ક્ષમતા. એટલે કે દરેક માનવ અક્ષય બળ શક્તિ સંપન્ન છે. અક્ષય એટલે ક્યારે પણ ન ખૂટે એટલો બળ અને એટલી શક્તિ દરેક માનવમાં છે. તો ક્ષમતા એટલે પાત્રતા શીખવાની ક્રિયા છે, યોગ્યતા જીવવાની ક્રિયા છે, અને ક્ષમતા જે છે એ એનો એક્સ્ટ્રીમ પોઈન્ટ છે, ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન છે. આવું મારું ધ્યાન જાય છે. એ તો ક્ષમતા તો ઓલરેડી છે. પાત્રતા જેમ જેમ વધશે ત્યારે પાત્રતા ઇક્વલ થઈ જશે ક્ષમતાથી. પાત્રતા તમારી છે ને એ ક્ષમતાથી ઇક્વલ થઈ જશે. એટલે પછી તમે તમારી ગાડી વગર પેટ્રોલે ચાલ્યા કરશે, કોઈ ફ્યુઅલની જરૂર નથી. તો આ વસ્તુ હતી, ફક્ત બીજી કોઈ ખાસ વસ્તુ છે નહીં. તો તમે જુઓ, એક બીજું શેરિંગ કરીએ. બહેનોમાં જે એગ્સ, પેલા જે રિપ્રોડક્શન એગ્સને શું કહે છે, ઓવરી એગ્સ કહે છે, એ જૂના ડેટા તમે આજથી 25-30 વર્ષના ડેટા તમે જુઓ તો એમાં બહુ જ ઘટાડો થયો છે, ખૂબ જ ઘટાડો થયો છે. એ વર્ષોમાં આજથી 25-30 વર્ષ પહેલાં બહેનોની સંખ્યા ઓછી હતી, ભાઈઓની સંખ્યા વધારે હતી. અત્યારે એનાથી ઉલટું થઈ રહ્યું છે, બહેનોની સંખ્યા વધી રહી છે. તો આ બધું કોણ કરે છે? પ્રકૃતિ આપોઆપ એનું બેલેન્સ થયા કરે છે. તમારે કશું કરવાનું આવતું જ નથી, તમારે ખાલી સમજવાનું છે. આ વસ્તુને સમજવાનું કેમ આવું થઈ રહ્યું છે. એમ ભાઈઓમાં પણ કે જે એક્સ ને વાય કાયા આવે કે જેનાથી દીકરી કે દીકરો નક્કી થાય, એમાં પણ એમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે વાયનો. એટલે બહેનોના જન્મ વધારે થાય છે દીકરીઓના. એટલે આ છેલ્લા 10 વર્ષથી એવા ડેટા આવ્યા છે કે બહેનોની સંખ્યા હવે ધીમે ધીમે વધવા માંડી છે. એટલે ભાઈઓને કોઈ ચિંતા કરવા જરૂર નથી. હમણાં અમારા ડૉક્ટર કોટક સાહેબ સાથે બેઠા હતા ત્યારે આ વાતનું શેરિંગ, મને તો આ બધા ક્યાંથી ડેટા, તો એમને આ વાત કરી ત્યારે મેં આમ કનેક્ટ કરી કે પ્રકૃતિ કેટલું સરસ જોવે છે કે આ વખત હવે પેલા ભાઈઓ વધી ગયા હતા, હવે બહેનોનો વધારો. એટલે એનું બેલેન્સ કર્યા કરે છે. તો એ કોના માટે છે? આપણા માટે. એને ખબર પડી કે સમાજમાં આવા પ્રશ્નો આવી રહ્યા, લાવો કે આમ કરો.
છે તો બધું રહેવાનું. તો સમય થઈ ગયો છે. કોઈક શેરિંગ બેરિંગ કરો તો પછી મજા આવે. આમે ઘડિયાળ છે 12:20 કમ્પ્લીટ થશે. ઓલા યાર મહેશ સર થોડું વધારે ખેંચવું હતું ને. ટોપિકમાં કંઈ છે નહીં એટલે આ તો ધ્યાન પર આવ્યો તો પછી ચર્ચા. ટોપિક સરસ છે, હજી ચાલુ રાખો સાહેબ. આપો ને તમે. આઈ વિલ હેલ્પ સર. આજે ત્રણેય શબ્દ છે ને સર, આપણે સ્ટુડન્ટ્સ આપણી પાસે જેટલા પણ બાળકો છે એમાં જોઈએ તો દરેક બાળકમાં ક્ષમતા તો એટલી જ હોય છે, પણ એ એને ઓળખી નથી શકતું. એની પાત્રતા છે એવું એનામાં વિશ્વાસ, આત્મવિશ્વાસ નથી એવું કહી શકાય. એ કોને કેળવવાનો છે? એની ડ્યુટી કોને આપી છે? એની જિમ્મેદારી જવાબદારી આપણી છે. એટલે એટલા માટે તો આપણે આ કરીએ છીએ કે આપણે બી થોડા સમજદાર થઈએ, પાત્રતા વધારીએ અને સામેના વ્યક્તિની પાત્રતા એના વધારીએ. માટે યોગ્ય બનીએ. ચોક્કસ. એટલે બાળકોમાં ક્ષમતા હોય એ ઓળખી ન શકે ત્યારે જ જઈને એ ભૂલો તો કરતો હોય ને સર. હા ચોક્કસ એમ કહું છું. ચોક્કસ. ભૂલો એટલે કેવી પ્રકારની ભૂલો? એટલે ભૂલો ઇન ધ સેન્સ ઘણીવાર આપણે નથી કહેતા સર કે આ બાળક, દરેક બાળકમાં ક્ષમતા તો છે, કુદરતે આપેલી છે, પણ એ એક્ઝામની વાત કરીએ, માર્ક્સની વાત કરીએ કે એમ કહી શકે કે ભાઈ મારાથી હું ગમે એટલી મહેનત કરું ને તો આનાથી આગળ નહીં વધી શકું, એવું એના મનમાં જ્યારે થતું હોય તો દેટ ઇઝ લેક ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. અને એ ક્યાંક ને ક્યાંક મોટિવેટ ન કરવામાં આવ્યો હોય કે એને સપોર્ટ ન મળ્યો હોય, જેમ તમે કહો છો જે આપણી જવાબદારી છે, પેરેન્ટ્સની છે, તો એ પોતાની પાત્રતાને કેળવી નથી શકતો, એટલે સમજે છે કે હું યોગ્ય પણ નથી. સાચી વાત. એટલે દરેક બાળકમાં ક્ષમતા તો એટલી જ છે. હવે આપણે ઓળખવાનું છે. ઘણા આપણે કહીએ છીએ બધા સરખા ક્ષમતા છે, પણ કોઈનામાં ડ્રોઈંગ સારી કરવાની છે તો કોઈનામાં સ્ટડીઝમાં છે, એ એના ઇન્ટરેસ્ટ પર બી આધાર છે, પણ ક્ષમતા તો એટલી જ હોય છે. સ્પોર્ટ્સવાળું બાળક સ્પોર્ટ્સમાં એક્સેલ કરતું હોય, પણ ભણવામાં એને એમ થાય કે આમાં થોડું ઓછું કરીશ તો ચાલશે, કારણ કે એનું પેશન કંઈક જુદું છે. એટલે દેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ટીચર્સ. યુ આર રાઈટ સર. ટીચર તો મેન રોલ છે. એક્ઝેક્ટલી. તમે તમારી જાતને આમ જુઓ ને અરીસા સામે તો તમે ખૂબ મહાન વ્યક્તિ છો, પણ હવે એ જોવાની દ્રષ્ટિ ખોલવી જોઈએ. જ્યારે તમે એમ જોશો પોતાની જાતને કે આટલો બધો મહાન વ્યક્તિ છું, ત્યારે તમારી જવાબદારી ઓર વધી જશે અને તમારી પાસે કોઈ કમ્પ્લેન જ નહીં રહે. વિદ્યાર્થીઓ થકીની જે કમ્પ્લેન આવે છે ને એમની સામેથી જે એ કમ્પ્લેન જ નહીં રહે, કારણ કે બધી જવાબદારી ઓઢી લીધી હતી મેં. સર બીજી એક વાત શેર કરવા માંગુ છું. કરે જાઓ તમે. કદાચ તમને યાદ હશે. હા, ટાઈમ એમાં ઓછો થશે. ના પણ સારી વાત. એટલે પરમ દિવસે સર તમને યાદ હોય તો આપણો જૂનો વિદ્યાર્થી 2016માં આપણે જ્યારે ગુજરાતી મીડિયમ સવારે ચાલતું હતું ત્યારે આપણે 9th 10th સવારમાં શરૂ કર્યું હતું, અને એ 9th 10thનું સેક્શન હું જ સંભાળતી હતી, ને ત્યારે 3 ટીચર આપણે એપોઇન્ટ કર્યા હતા. એ એક વિદ્યાર્થીના પેરેન્ટના નામમાં કંઈક ભૂલ હતી. નામ તમને કહીશ તો તમને યાદ આવી જશે સર. વિશાલ મકવાણા, વિશાલ કિરીટભાઈ હતું ને કીર્તિભાઈ થઈ ગયું હતું, એવું કંઈક હતું. પછી કોર્ટમાં. હા, કોર્ટમાં. એ વ્યક્તિ જ્યારે સ્કૂલમાં જ્યારે આવતા ને જ્યારે ફોન કરતા ને સર, તો આપણને એવી ધમકી આપતા એમ કે બેન તમે આનું સોલ્યુશન લાવો, તમે સાંભળતા નથી, તમે કરતા નથી, જો ફાધરના નેમમાં સુધારો નહીં થાય ને તો હું આમ કરી નાખીશ, હું મીડિયા બોલાવી દઈશ, આવું બધું. અને ત્યારે મારા માટે આઈ વોઝ ન્યૂ ઇન ઓન ધીસ પોસ્ટ, તો ઘણીવાર એવું થતું બી ખરું કે જે પ્રોસેસ આગળથી ના થતી હોય એને હું કેવી રીતે તમને સોલ્વ કરી આપું. આપણે બેસીને વાત બી કરતા, પણ એ ભાઈ તો જ્યારે પણ આવે ને સર એક્સ્ટ્રીમ ગુસ્સામાં આવતા. આજે એ બાળક 2 દિવસ પહેલાં આવીને એની માર્કશીટ જે જૂની હતી ને સર એ લઈને આવ્યો, અને કદાચ 2-2.5 વર્ષ પછી આપણે એનું સોલ્યુશન આવ્યું હતું, કારણ કે એ ભાઈ તો એ આખું મેટર કોર્ટમાં લઈ ગયા હતા, તમને યાદ છે. પછી સુધારો થઈ ગયો, કારણ કે જે બી
ગેપ હતો, કમ્યુનિકેશન ગેપ કે વોટેવર, એ પત્યા પછી ફાધરના નેમમાં સુધારો થઈ ગયો. તો એ બાળકનું સિલેક્શન હાઈકોર્ટમાં થઈ ગયું છે, જે બાળકની માર્કશીટ સુધરતી નથી. ત્યારે એ બાળકે આવીને મને કીધું કે મેડમ આમાં તમારી સાઇન બાકી છે. માર્કશીટમાં પાછળના ભાગમાં થોડા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ હોય છે અને પ્રિન્સિપલની સાઇન હોય છે. સીલ ને સાઇન બી. હા, સીલ ને સાઇન હોય છે. તો કદાચ એ ત્યારે આપણે માર્કશીટ સુધરાઈને આવી હોય ને એમને આપી દીધી હશે. તો કે મેડમ આ સાઇન વગર થશે નહીં. મેં કીધું લાવ બેટા કરી આપું. હવે એ જ્યારે બી આ મેટરને યાદ કરીએ, કદાચ મને તો નામ બી યાદ નહોતું સર, પણ એણે મને યાદ કરાયું. પછી મેં એ જ્યારે સાઇન કર્યું ને સર, તો મેં નામ વાંચ્યું. મેં કીધું મકવાણા વિશાલ કિરીટભાઈ કે કીર્તિભાઈ. પછી પાછું કિરીટભાઈ કીર્તિભાઈનું કન્ફ્યુઝન મારા મગજમાં આવ્યું ને એટલે મને યાદ આવ્યું. તો એ બાળકે ત્યારે મને કીધું કે હા મેડમ, મારા ભાઈ હંમેશા આવતા અને એમનું વર્તન બહુ ખરાબ હતું. મેં કીધું બેટા હું તો તને ઓળખતી નથી હો. મેં કીધું કારણ કે તો કે બેન હું ક્યારે આવ્યો જ નથી, હું બહુ નાનો હતો ત્યારે, પણ આ મેટર માટે મારા ભાઈ હંમેશા આવતા અને બહુ એમનું વર્તન ખરાબ હતું. પણ મેડમ આજે મારું હાઈકોર્ટમાં સિલેક્શન થઈ ગયું, જો આ નામ ના સુધર્યું હોત ને તો આગળ મને બહુ તકલીફ પડત. મેં કીધું જે પ્રોસેસથી થયું થઈ ગયું હશે. મેં પછી બહુ રિલેટ ના કર્યું સર, પણ એ બાળક પછી મને કે સાઇન થઈ ગઈ ને એટલે આઈને મને પગે લાગ્યો સર. એટલે મને કે મેડમ તમે આ ના કરી આપ્યું હોત ને તો આજે મારે ઘણી લાંબી પ્રોસેસમાંથી જવું પડત અને કદાચ આ પોસ્ટ બી મારી જતી રહેત, ટાઈમલી ના થયું હોત તો. એટલે એણે યાદ કરાયું સર કે અમારું વર્તન ખરાબ હતું એમ. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આજ એ 2016 એટલે યાદ કરો 8-9 વર્ષ થઈ ગયા છતાંય પણ ક્યારેક આવી વસ્તુઓ રિપીટ થાય ને સર, તો આપણું ધ્યાન જાય છે કે આપણે જો આપણો સ્વભાવ કે આપણું કામ કે આપણે સ્ટેબિલિટીથી કરીએ ને તો ક્યારેય વાંધો નથી આવતો. અને એણે એમ કીધું કે મેડમ કોઈ છે નહીં તો તમારી જોડે એક ફોટો પડાવત. એટલે મેં કીધું ભાઈ મારી જોડે આપણને એવું થાય, પણ એનો એમ હતું કે મેડમ તમારી આ એક સાઇન જે તમે કરીને અત્યારે વગર કશું પૂછે, પણ મને તો સાચું કહું તો યાદ બી નહોતું સર 2016નું. મને યાદ છે તમારે કોર્ટમાં જવું પડ્યું. ઇટ વોઝ અ ટફ ટાઈમ ફોર મી. શરૂઆત હતી કરિયરની અને આવા બધા જ કેસીસ આવતા હતા, બટ શીખવા ઘણું મળ્યું સર. સરસ. મૂળ ટૂંકમાં પાત્રતા વધારી જઈએ તેમ તમે તમારો સ્વભાવ પણ ઠરેલ બને, સ્થિતિ મધ્યસ્થ બને, સ્થિત પ્રજ્ઞ બને, સ્થિર બનો, જે કહો તે. એટલે પછી એ રીતે તમે વ્યક્ત થાવ. તમે જુઓ લગ્ન કરીને કોઈ બેન આવે ને સસરા, થોડું આમ ઉપર નીચે થતું હોય બધું, કારણ કે માતાનો સ્વભાવ એવો કે દીકરો મારો છે ને પેલી એમ કહેતી કે હું કહું એ જ કરે. જનરલી આ વાત છે, અમારે તે બધે એવું જ થયેલું છે. એટલે પણ જેમ જેમ સમય થાય, અમુક અનુભવો થાય, અમુક ઘટનાઓ ઘટે, એમાં વર્તન જુએ એકબીજાનું, પછી ધીમે ધીમે એકબીજાને સમજે, સમય જાય એટલે પછી થઈ જતું હોય, ખાસ કરીને બહેનોમાં. અને ભાઈનો પ્રશ્ન પણ સોલ્વ થઈ જાય. હા, સોપારી વચ્ચે જ હોય રહ્યા, સુડી વચ્ચે સોપારી જ હોય. એમને પેલી બાજુ મા હોય, આ બાજુ પત્ની હોય. માવડી એમ માવડીઓ કે પેલો વળી પેલી મધર કંઈક બીજું કે એના શું કે ઘેલો. હા, વહુ ઘેલો. પેલાનો તો શું પેલો બિચારો શું કરે? એટલે આવું થયા કરતું હોય છે. તો તમને ધ્યાન પર આવી ગયું છે. ક્ષમતા તો બધાની અંદર છે. હવે આપણે કોઈ એવો શબ્દ ના આપીએ કે આની ક્ષમતા ઓછી છે કે વધારે છે. એની પાત્રતા વધારવાની છે. એની યોગ્ય શબ્દ સાઈડમાં રાખી, એની પાત્રતા વધતી જશે એમ એ પ્રોપર યોગ્ય થતો રહેશે અને એ પછી તમને રિઝલ્ટ રૂપે દેખાશે. એટલે એ પાત્રતા વધારવી હોય તો પહેલી મારી પાત્રતા વધે તો જ તમારી પાત્રતા વધશે, તમારી પાત્રતા વધશે તો જ સ્ટુડન્ટોની પાત્રતા. તો એનો પ્રયાસ અત્યારે ચાલુ છે. તો મધ્યસ્થ દર્શનનો એના માટે એ જ ઉકેલ છે કે એનું તમે અધ્યયન કરો. તો એનું અધ્યયન થશે તો તમને નાનામાં નાની વસ્તુ પર, સંબંધો પર ધ્યાન જશે. આજુબાજુ પ્રકૃતિની જે
માયાજાળ છે એના પર ધ્યાન જશે કે આ બધી જ પ્રકૃતિ તો મારા માટે છે, મારા જીવનને એકદમ સુખમય બનાવવા માટે કેટલું બધું આયોજન, ઈશ્વરીય આયોજન કેટલું મોટું કરેલું છે પ્રકૃતિ સ્વરૂપે કે અસ્તિત્વ સ્વરૂપે, તો એ ધ્યાન પર આપણને આવશે. તો બસ આજનો શિબિર અહીંયા ખતમ. હા બોલો બોલો. રાખો ક્ષમતા પર ધ્યાન. ક્ષમતામાં જઈએ. આપણે જે વાત કરી સાહેબ કે ક્ષમતા એટલે હોવું, મતલબ અસ્તિત્વમાં જે બનાવે છે કુદરત, હા બરોબર. હા તો એમાં મારો એક અત્યારે પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો કે વચમાં કંઈક છાપામાં પણ લેખ આવ્યો હતો, પેલું વૃક્ષ છે ને કોનો કાર્પેટ્સ, હમ. કે એ વાવવાથી એનું જે પૃથ્વીમાંથી પાણી વધારે ખેંચાય. આ લેખ વાંચીને લગભગ જ્યાં જ્યાં કોનો કાર્પેટ્સ વૃક્ષો હતા એ બધાએ કાપી નાખ્યા. સાચી તો કોનો કાર્પેટ્સ તો મૂળ અસ્તિત્વમાં આવ્યું જ હશે ને. હા એટલે એનો પણ આન્સર છે. હા, મને પણ એવું થયું હતું કે આ વૃક્ષ પ્રત્યે આવું કેમ ઘૃણા અનુભવે છે બધા, પણ એ જ્યાં આગળ પાણીનો વધારે વરસાદ રહેતો હતો, પાણીનો પ્રકોપ રહેતો હતો, ત્યાં આગળ આવા ઝાડની બહુ જરૂર છે. તમને નીલગીરીની વાત કરું કે સૌથી વધારે નીલગીરી પંજાબમાં તમને જોવા મળે. નીલગીરી 150 થી 200 વર્ષ પહેલાં ઇન્ડિયામાં આવી, પહેલો નહોતી. તો અંગ્રેજોને એવું ધ્યાન પર આવ્યું કે અહીંયા છે ને સાલું 12 માસ કાદવ રહે છે, તો આપણે નીલગીરી વાવી દઈએ. નીલગીરી શું છે, પાણી વધારે શોષે જનરલી, એટલે એ લોકો નીલગીરી વાવી. નીલગીરી પછી કટિંગ કરીને એના બાંબુ તરીકે યુઝ કરતા, ટેકા તરીકે ને બધું, એટલે એનો ઉપયોગ બી સારો હતો. એટલે ત્યાં તમે પંજાબ હરિયાણા છે ને ત્યાં બહુ કાળી માટી છે, પાણી જલ્દી શોષાય જ નહીં, ઉનાળા સુધી ગારો એકદમ કાદવ જેવું રહે. તો ત્યાં આગળ નીલગીરીને વાવી હતી, સમજણ પડી. પણ પછી તમે કેનાલ જોશો, બનાસની જેટલી બી કેનાલ એની આજુબાજુમાં બધા જ ફેન્સિંગમાં નીલગીરી વાયેલી છે, કારણ કે ત્યાં ભેજ વધારે હોય, ભેજ બીજા ખેતરમાં ના જતો રહે, એટલે વચ્ચે એ લોકોએ નીલગીરીનું આખું જ કોર્ડન કરેલી છે. તો આ ઉપયોગથી એને અહીંયા લાવી, પણ આપણે શું કર્યું ખબર છે, ગમે ત્યાં વાવી દીધું. દાખલા તરીકે પામ છે, પામના ઝાડ ઘણા બધા આવે છે, બોટલ પામ આવે, એરિકા પામ આવે, આ ઘણા બધા પામ છે. પામ એકચ્યુઅલી ક્યાંની વસ્તુ છે, દરિયાકાંઠાની વસ્તુ છે, પણ આપણે અહીંયા પણ કરીએ છીએ. એટલે એના લીધે આ બધું થયું છે કે આપણી સમજ નથી વસ્તુની. હા, હવે આપણે અહીંયા પાણીના ફોફા છે અને અમે કોનો કાર્પસ વાવીએ તો પાણી સ્વાભાવિક છે વધારે ખેંચે, નીલગીરી વાવીએ તો વધારે ખેંચે. જ્યાં જરૂર છે ત્યાં વાવીએ બરોબર છે. એટલે દરેક આવું થયું હતું લાહોર, પાકિસ્તાન લાહોરમાં એક જ સાથે 1 લાખથી વધારે એક જ દિવસમાં કાપવામાં આવ્યા હતા કોનો કાર્પસ. અને લાહોરને જલ્દી ગ્રીનરી બનાવવામાં આવી હતી, તો એ કોનો કાર્પસથી ગ્રીન થયો હતો લાહોર સિટી. આ લગભગ 2015-16ની વાત કરું છું. એનો એક લેખ આવ્યો હતો, મેં વાંચ્યો હતો. પાકિસ્તાનમાં લાહોર એક સમય ગ્રીન થયું, એક સમય ડેમેજ કરી નાખ્યું હતા. તો બધા એમને નિર્ણય લીધો કે પાણી નીચે જતું રહે છે વધારે, તો કાપી નાખો. એકી સાથે કાપી નાખ્યા, બીજા પ્લાન્ટ નાખ્યા. એટલે પ્રકૃતિએ કોનો કાર્પસને આ રીતે મૂકી છે. આપણું ધ્યાન જશે ને તો આપણને લાગે કશું નકામું છે જ નહીં. હવે ગારો આપણને ગમે, વધારે 12 માસ પાણી ભરેલું હોય ગમે, તો ત્યાં એવું ઝાડ લગાવવું પડે. તો પ્રકૃતિ પાસે છે લોલ, કોનો કાર્પસ લગાવી દો. કોનો કાર્પસને ક્યારે પણ એને હવે જો આસ્થા સાથે જોડી લીધું. એમાં લોકોએ વિડીયો બનાવ્યા કે ચકલીના ઘર નથી, ચકલીઓ પણ રહે છે ને બધું રહે છે, એવું કશું હોતું નથી. બરાબર, એવું બતાવ્યું હતું કે અસ્થમાની બીમારી, તમને કોઈક ડર બતાવતો ત્યારે કાપો ને તમે, કે તો ભગવાનનો ડર બતાવે ત્યારે કાપો ને, એટલે એ ડર હતો, બાકી કોઈ સાચી હકીકત નથી. તમે કોનો કાર્પસ લગાવી રાખો અને તમે 1-2 ચકલી આવે તો ચકલીઓ થઈ જ જવાની, ત્યાં પક્ષીઓ આવવાના ને, એવું નથી હોતું. કારણ કે એ તો પ્રકૃતિનો ભાગ છે ને, કંઈ જેવું તેવું તો હોય નહીં, કંઈક તો ઉપયોગી છે જ. તો આ બધી વાત છે. પછી બીજું એક એવું ધ્યાન ગયું, યોગ્યતા એટલે ની સાથે જીવવું. તો આજે આપણે પૃથ્વી બીમાર પડી છે, મારું પોતાનું ધ્યાન ગયું છે, તો એનું કારણ છે કે એના અનુરૂપ અભ્યાસમાં ઘણું બધું મુકાયું છે.
બરાબર. તો એ અભ્યાસમાં મુકાયું છે તો હું જ્યારે એને ચલાવું છું ત્યારે બાળકોમાં એક્સેપ્ટ નથી થતું, કારણ કે હું ખાલી ચલાવું છું, એની સાથે હું જીવતો નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ કે પ્રદૂષણ ન કરવું જોઈએ, બરાબર. તો હું ક્લાસમાં જઈને પ્રદૂષણ ન કરવું જોઈએ એના ઘણા બધા તાર્કિક કારણો પણ આપ્યા, બધું આપ્યું, પણ બાળકો એને એક્સેપ્ટ નથી કરતા, કારણ કે મને રોજ પ્રદૂષણ કરતા જોવે છે, મતલબ હું એની સાથે જીવતો નથી. એટલે અસ્તિત્વમાં ખાલી છે એની વાત કરું છું, એની સાથે તાલમેલ થતો નથી, એટલે સામેવાળા વ્યક્તિ ગ્રહણ કરતા નથી. પણ એની જગ્યાએ જો હું ખરેખર પ્રદૂષણ ન કરતો હોઉં ને એની સાથે જીવતો હોઉં અને પછી હું વાત મૂકું તો મારી એ યોગ્યતા બનશે વાત કરવા માટે. તો જ સામેવાળા વ્યક્તિ એને એક્સેપ્ટ કરશે, જોશે કે ના સાહેબ એ રીતે જીવે છે ને પછી વાત કરે છે. એટલે અત્યારે આ પૃથ્વી બીમાર પછી એનું ઘણા બધા રીઝન છે કે આપણે ફક્ત યોગ્યતા કેળવી નથી, યોગ્યતાની વાત કરીએ છીએ. ચોક્કસ વાત સાચી. કારણ કે પાત્રતા તો બની જ નથી, એમને ખાલી કોટ પહેરીને યોગ્યતા બતાવીએ છીએ આપણે. પહેલાં પણ મેં કહ્યું તો આપણે બધા જ વાતો કરીએ છીએ એ ઓરિજિનલ વ્યક્ત થતા નથી. હું તમને એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપું. અમારા ફાધરના અંકલ છે જે નૂતન ભારતી સ્કૂલ ત્યાં અમારા મડાણા ગામમાં, ત્યાં ઉત્તર બુનિયાદી સ્કૂલ છે. ત્યાં આગળ શિક્ષકોને બધું જ કામ કરવાનું. સવારે ઉઠે એટલે આખો ચોગન સાફ કરવાનું, પછી ઇવન ટોયલેટ્સ પણ સાફ કરવાના આવે, પછી એમને પોતાના ક્વાર્ટર્સ આપેલા હતા. તો એ ટાઈમે સુઈ ગામના વાવના અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ભણતા આશ્રમ શાળામાં. તો વચ્ચે અમારે એક વખત હું થરાદ ગયો હતો, ત્યારે એક વ્યક્તિ આવી રીતે મળી ગયેલો. એ મારા ખ્યાલથી કોઈ એક ગામનો સરપંચ હતો. તો મને ત્યાં લઈ ગયા એમની. તો સવાર થઈ ગયેલું, તો પહેલાં એને સવારે અમે બંને ઓફિસમાં જતા હતા, તો એને પહેલાં જ ઓફિસ ખોલીને સાવરણો પકડ્યો, પહેલાં સફાઈ કરી નાખી. પોતે સરપંચ હતા, એનું ગામનું નામ મને ભૂલાઈ ગયું છે. તો એમને તરત પહેલાં તો સરપંચ જોજો, સરપંચ પોતે સાફ કરી દીધું. પછી બધી વાતચીત કરી. તો એમને ક્યાં જોયું, શિક્ષકો જ્યારે એ આશ્રમ શાળામાં ભણ્યા, શિક્ષકોને કામ કરતા જોયા, અમારા સ્વર્ગસ્થ રામજી દાદા છે એમને કામ કરતા જોયા, એના ઉપરથી એમને ધ્યાન ગયું કે આ વસ્તુ, નહીંતર એ તો સરપંચ છે અત્યારે શું કરવા, પોતાની જે સચિવાલય કહેવાય ને પંચાયત, એને સફાઈ પહેલાં ખોલ્યું ને એ સફાઈ કરી. એને ખોલવામાં કંઈક પ્યુન કે એવું તો હોય નહીં, એ ગામમાં જાતે જ ખોલવાનું. પણ મારે એક કામ હતું એ ગામમાં, એટલે અમે ગયો હતો, હું ને એક અમારા સંબંધી સાથે. તો વસ્તુ આ ધ્યાન પર ગઈ મને કે આપણે જાણીએ કે આટલો મોટો વ્યક્તિ છે, ગામનો સરપંચ છે, તો સીધું સાવરણું પકડીને પહેલાં પોતાની પંચાયત સાફ કરે છે. તો એ બધું આવી ક્યાંથી? કોઈની યોગ્યતા જોઈ હશે ત્યારે ને. એટલે મતલબ કે જ્યારે જે સ્કૂલમાં જોયું છે ત્યારે આવ્યું છે. એટલે આવી વસ્તુ છે. હા, દલપતભાઈ ભણ્યા નથી પણ ત્યાં જોબ કરી 5-7 વર્ષ. ભણ્યા બી હોય છે કદાચ, પણ મને ધ્યાન પર નથી. આવી સ્કૂલો ઘણી બધી છે, પણ અત્યારે આપણને કહો તો આપણે ના કરીએ, પણ કરવું જોઈએ એમ જે કંઈ થાય થોડું ઘણું. કારણ કે આપણે તો અહીંયા સેવકોની તો હારમાળા છે. હા, ટીમ છે, છતાંય થોડું ઘણું આપણને લાગે મેદાનમાં કંઈક પડ્યું છે તો લેતા જઈએ, ખિસ્સામાં નાખતા જઈએ, ડસ્ટબિનમાં નાખતા જઈએ, તો ધ્યાન જશે. બાળકો આમાંથી ઘણું બધું શીખતા હોય છે. તો આજના સેશનમાં મૂળ વસ્તુ એ છે, તમારી અંદર ક્ષમતા છે ને છે, ખાલી એને જાણવાની છે. બરાબર. આવી જે આ કંઈ નાના મોટી વસ્તુ છે આપણે ધ્યાન પર આવે કે આ વસ્તુ શું છે, તો એના વિશે જાણશો ને તો એ છેલ્લે એક જ વસ્તુ આવશે, એ તમારા માટે ઉપયોગી છે. ચાહે કચરો હોય કે ગમે તે હોય, કંઈક નાની વસ્તુ પકડો. હા,
हाँ तो बट नेचुरल है। आपके कोई रिश्तेदार है, आपको उसको लगाव ज़्यादा अच्छा है और आप मार्केट में गए, वो कुछ भी हुआ तो आप तुरंत आपके माथे पर ले लोगे कि ऐसा क्यों किया इसके साथ, वैसा है। तब वो देखेंगे नहीं कि इसने गलत किया कि सही किया। हाँ, संबंध संबंध, हाँ, ठीक है। तो पात्रता बढ़ाओ और योग्यता हो जाएगी, क्षमता को पहचानो। थैंक यू। 5 મિનિટ શું? હા, મનોકામના કોણ બોલશે? भूमि स्वर्गताम यातु मानव यातु देवताम धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयाम। धरती स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो।